पर कांग्रेस दे विच ते साडे वोट शेयर च कोई बहुता फर्क नहीं। वो 22% वोट लैके गए, असीं 21% वोट लैके गए। हाँ, इहदे च तुसीं डेस्टिनी कह लो, कोई डेमोक्रेसी दा अपनी दा सिस्टम उहो जिहा कह लो। मालवे दे खेतर च जिथे श्रोमणी अकाली दल नूं वड्डी आस सी सीटां ज़्यादा जितण दी, उत्थे कांग्रेस जमा मर गई। हुण फॉर एग्जाम्पल सरदार सुखबीर सिंह बादल दा हलका ले लो तुसीं, बादल साहब 60,000 वोट लैके जांदे है, फिर हार जाते। क्यों हारते हैं? क्योंकि कांग्रेस जमा 5,000 ते रह गई। सारी कांग्रेस की वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो। जे श्रोमणी अकाली दल की सरकार 2007 च ना हुंदी, शायद अज भाई राजोआणा साडे विच ना हुंदे। उसे दिन सुप्रीम कोर्ट वालों ऑर्डर राष्ट्रपति नूं होए, राष्ट्रपति के साइनड ऑर्डरस पंजाब की सरकार नूं आउंदे है कि भाई राजोआणा नूं 31 मार्च नूं तुसीं फांसी देनी है सवेरे 10 बजे। हिंदुस्तान दे विच इक्को उदाहरण अज तक तुहानूं 75 सालां दे इतिहास च मिलूगी जिथे राष्ट्रपति के ऑर्डर डिफाई किए गए। बादल साहब ने कैबिनेट सद्दी, आपदे लीगल एडवाइजर सद्दे, चीफ सैकटरी ऑर्डर लैके आया सी। बादल साहब ने यह गल क्लीयर की कि मैं राष्ट्रपति के ऑर्डर मननों इनकारी करूंगा। पार्लीमेंट दे विच, पार्लीमेंट के बाहर श्रोमणी अकाली दल की सरकार चाहे ना रवे, श्रोमणी अकाली दल इस मुद्दे ते बड़ी बुलंद आवाज़ नाल बोलता रहा ते हर फोरम ते लड़ाई लड़ता रहा। तुसीं पार्लीमेंट दे विच हरसिमरत कौर बादल जी की कोई स्पीच ले लो, 1984 ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ तो बिना वो स्पीच अधूरी होगी। हर स्पीच दे विच ये दो मुद्दे उन्हां दे आउंदे ही आउंदे सी। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का प्रधान सी, चन्नी मुख मंत्री सी, सुखी रंधावा होम मिनिस्टर सी। तीनों कट्टर विरोधी श्रोमणी अकाली दल दे, बादल परिवार के विरोधी। ये सिट इन्हां तिन्नां ने बनाई सी। ये सिट इन्हां दे समय बनी है। ये सिट की सारी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मीडिया च भी आई है। आ गवर्नर हाउस तो 500 मीटर दूर है, उत्थे बह के उहदे रेस्ट हाउस दे विच सिट दे मैंबर सद के उन्हां नूं इन्वेस्टिगेशन च डायरैक्ट करते हुंदे सी। ये ते फिर क्यों ना आ सकिया जी? 7 साल हो गए यार, CBI ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, रंजीत सिंह कमीशन बन गया, उन्हें इन्वेस्टिगेट कर लिया, जोरा सिंह कमीशन ने कर लिया, खटड़े की सिट ने कर लिया, प्रबोध कुमार की सिट ने कर लिया, कुंवर विजय प्रताप ने कर लिया, अरुण पाल ने कर लिया, सतिंदर होरा ने कर लिया, परमार साहब की सिट ने कर लिया। और किहदे तो कराउणी है यार? हजे होर कोई कसर रहिंदी है, भी करा लो, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। कि जांच के घेरे दे विच ये दोनों पार्टियां भी आउणियां चाहिए। जिहड़ी एम्बिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ये होनी चाहिए कि ये दोनों पार्टियां का रोल भी पता किया जाए कि इस बेअदबी दे विच की इन्हां दा रोल सी। इहदी भी जांच जरूरी है। श्रोमणी अकाली दल के यूथ लीडर इस वक्त मेरे नाल मौजूद ने, बंटी रोमाणा जी। उन्हां नाल गलबात करते हैं कि श्रोमणी अकाली दल जिस दी कि 10 साल सरकार रही है, तो उस तो बाद 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ जो लोक सभा ਦੀ उप चोण ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ MLA ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਕਦੇ 2 ਲੱਖ, ਕਦੇ 2.5 ਲੱਖ, ਕਦੇ 2.25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 33,000 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਐਤਕੀ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿਤਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਰਹੇ। 25-30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਟੁੱਟੇ ਸਾਡੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸਿੰਪਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ 22% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ 21% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਟਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 60,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾ 5,000 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 58,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ 5500 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੁਕਤਸਰ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ 13,000 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ 10,000 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 53,000 ਲੈ ਗਏ ਤੇ 10,000 ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਮਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ NDA ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2007 ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। 2007 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨਡ ਆਰਡਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੱਦੀ, ਆਪਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੱਦੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਾਂਸੀ ਟਾਲੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਲੈ ਲਓ, 1984 ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਅਧੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੈਸਟਨੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੜੀ ਵੇਵ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਰ ਗਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨੇ। 80% ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਾਰ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਸੀਟਾਂ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਵੀ 21% ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 31 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, 33-34 ਲੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, 31 ਲੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੜਿਆ। 23 ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ 59 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 33-34 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਲਮੋਸਟ 40% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 92 ਸੀ, 92 ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, 2015 ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਹੀ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਨੇਗਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। 1920 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਨਵੰਬਰ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਓ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ, ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਤੀ ਆਪਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬਾਇਸਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਕਿ 9 ਚਲਾਨ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 10 ਚਲਾਨਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਹੋਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਥਕ ਪਾਏ ਆ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਮੰਡ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2015 ਨੂੰ, ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਟਿੰਗਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲੇ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਗਈ, ਜਾਖੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਉਹੀ CBI ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਬਾਇਸਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ IG ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਯਾਰ। ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ CBI ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ CBI ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਚੂਜ਼ ਆਪ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿੱਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬੜਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਜੂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਐਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਇਸਡ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਸਕਾ ਭਣੋਈਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 50 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬਾਇਸਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ 2020 ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ 2020, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਜੀ? ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, CBI ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰੁਣਪਾਲ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਡੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਆਫ ਯੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਆ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਆਪਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ them। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਬੰਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਰਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲਟ ਕਰੋਗੇ? ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਢੀਂਡਸੇ ਉਹਨੀ ਲੱਗ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਜਮਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਬੜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2015 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, 2016 ਮਾਰਚ 'ਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ? 2017 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਫਿਰ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੇ ਜੀ? 2019 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਉਦੋਂ? ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 2015 'ਚ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪਛਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਛਤਾਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੁੱਖ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਹਦੀ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਪੋਪਲੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 30-30 ਕਰੋੜ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਜੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਣ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ?
ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਐਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥ ਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਢਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 6.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਪਦੀ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़। मियां मुराद अली जी खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लूटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786 97797 24075।